ناشتہ الحمدللہ ہمارا خیر سے تیار ہو رہا ہے۔ دوستو ہمارا جب بھی دل کہتا ہے ساگ پکانے کے لیے، اب ہم بکریوں کے لیے ناشتہ لے کے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ یہ بندہ ناچیز کاشف ندیم ایک برینڈ نیو ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ صبح کے 7 بجے کا ٹائم ہے۔ آج ہمارے پیارے گاؤں میں سردی بہت زیادہ ہے، ٹھنڈی یخ ہوا چل رہی ہے، ہلکی پھلکی دھند بھی چھائی ہوئی ہے۔ صبح سویرے دوستو اگر ہم اپنے پیارے جانوروں کی بات کریں، جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ ابو جان نے انہیں ان کے گرم کمرے سے باہر نکال کے باندھ دیا ہوگا۔ جی الحمدللہ میرا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا۔ ابو جان نے گائے گرم کمرے سے باہر نکال کے برآمدے کے نیچے باندھ دی ہیں۔ دوستو شکریہ ہمارے پیارے ابو جان کا، تقریباً ہر روز وہ صبح 6-6:30 بجے جانوروں کو باہر نکال دیتے ہیں۔ بکریاں فی الحال اپنے گرم کچے کمرے میں ہیں کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے۔ جب ہلکی پھلکی دھوپ نکل آئے گی پھر انشاءاللہ ہم بکریوں کو بھی باہر نکال دیں گے۔ فی الحال ہماری گائے مزے سے الحمدللہ چارہ کھا رہی ہے۔ دوستو سخت سردی کے اس موسم میں اگر ہم اپنے پیارے گھر کے پھلدار درخت اور پودوں کی بات کریں تو صرف 2 درخت اور پودے ایسے ہیں جن پہ الحمدللہ پھل لگ رہا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے ہمارے گھر کے درخت اور پودوں کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ اس موسم میں دوستو ہمارے جو امرود کے درخت ہیں ان پر زبردست امرود لگتے تھے، اور وہاں پہ مالٹے کے چھوٹے پودے ہیں ان پہ بھی زبردست مالٹے لگتے تھے، مگر اب ان پہ پھل نہیں لگ رہا۔ شاید یہ اللہ کی مرضی ہے۔ الحمدللہ بیری کے اوپر بڑے ہی زبردست بیر لگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ لیموں کا وہ سامنے چھوٹا سا پودا ہے، اس پہ بھی بڑے ہی زبردست لیموں لگے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں دوستو الحمدللہ اس پر کافی سارا پھل لگا ہوا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بڑے خوبصورت پیلے رنگ کے لیموں دکھائی دے رہے ہیں۔ ہمارے گھر کے ساتھ والا ویو دوستو الحمدللہ بڑا پیارا اور خوبصورت ہے۔ اس طرف ہماری بستی ہے تو یہ دیوار ذرا چھوٹی ہے۔ اوورآل الحمدللہ صبح سویرے ہمارا گاؤں بڑا پیارا اور خوبصورت دکھائی دے رہا ہے۔ دوستو ہم نے آپ کو اپنے پیارے گھر کے درخت اور پودے دکھا دیے ہیں۔ اب ہم گھر سے باہر آ گئے ہیں۔ جو دن زیادہ ہوتا جا رہا ہے دھند میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ صبح کے 8 بجے کا ٹائم ہے، سورج کا تو کہیں نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا۔ کچی سڑک کے دونوں طرف دوستو دائیں اور بائیں طرف گندم کی فصل ہے، اور یہ دونوں زمینیں ہمارے پیارے کزن کی ہیں۔ اس گندم کو ایک کھاد اور ایک پانی خیر سے دے دیا گیا ہے۔ اس دفعہ دوستو ہمارے گاؤں میں ایک نئی فصل کاشت کی گئی ہے۔ یہ فصل تو پرانی ہے، نئی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں پہلی دفعہ کاشت کی گئی ہے گندم کے۔ اس پار خضر بھائی نے پہلی دفعہ زندگی میں دوستو ہمارے گاؤں میں مٹر کاشت کیے ہیں، اور میں اپنی 30-35 سالہ زندگی میں پہلی دفعہ چل کے مٹر کی فصل دیکھوں گا اور آپ کو بھی دکھاؤں گا۔ تو پھر دیر کس بات کی، آئیے ہمارے ساتھ۔ صبح سویرے دوستو گاؤں کے پیارے ماحول کی کیا ہی بات ہے۔ ٹھنڈی یخ بستہ ہوا چل رہی ہے، ہر طرف پرندوں کی چہچہاہٹ کی آوازیں آ رہی ہیں، یعنی کہ اللہ پاک کا ذکر کر رہی ہیں۔ نہ گاڑیوں کا شور، نہ دھواں، نہ تو کوئی رش وغیرہ۔ اوورآل الحمدللہ صبح سویرے گاؤں کا ماحول بڑا پیارا اور زبردست ہے۔ یہ والا راستہ دوستو جاتا ہے مٹر کے کھیت کی طرف۔ ذرا ہم چل کے آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز دکھاتے ہیں۔ یہ راستہ جاتا ہے دوسرے گاؤں میں دوستو، مگر راستے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان بھائی صاحب کا جو بیر ہے گھر کا، اس کی ٹہنیاں راستے کی طرف جھکی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہاں سے گزرے تو وہ آسانی سے یہ بڑے پیارے بیر توڑ سکتا ہے، لیکن دوستو ایسا ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ حرام ہے۔ یہ ان کے بیر ہیں، ان پر انہی کا حق ہے۔ میں ویسے مذاق کر رہا ہوں۔ خیر اب ہم سیدھا چلیں گے مٹر کے کھیت کی طرف۔ یہ والی گندم ہمارے بہنوئی کی ہے، ان کی گندم بھی بڑی زبردست ہے۔ انہوں نے الحمدللہ اپنی گندم کو دوسرا پانی اور 2 کھاد دے دیے ہیں۔
अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम खैर से मटर के खेत में आ गए हैं। मटर के पौधे बड़े ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि खिज़र भाई ने मटर की इस फसल को दूसरा पानी और 2 खाद दे दिए हैं। किसी पे सफ़ेद रंग के फूल भी लगे हुए हैं पौधे पे, ये देखें दोस्तों। कुछ ही दिन बाद इंशाल्लाह इस पर मटर लगना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे गारा बहुत ज़्यादा है। अब हम इस ज़मीन से बाहर आ गए हैं। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह खिज़र भाई की मटर की फसल बड़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें बहुत ज़्यादा इस फसल से मुनाफा दें। खिज़र भाई की मटर की फसल देखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम दोबारा अपने प्यारे घर आ गए हैं। दोस्तों हमारे घर के बिल्कुल करीब ये जो 1 कनाल ज़मीन है, इसमें आपको बरसीम की घास दिखाई दे रही है। हमने इस घास को अल्हम्दुलिल्लाह 1 खाद 1 पानी कटाई के बाद दे दिया है। अगर हम दोस्तों बरसीम की जो घास है इसे हम बर वक्त कटाई के बाद खाद और पानी दें, तकरीबन 3 से 4 दफ़ा ये दोबारा उगती है। कई दफ़ा ये घास 5 दफ़ा भी दोबारा उगती है। शर्त यह है कि हम इसे टाइम पे खाद और पानी दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कटाई के बाद इसे 1 खाद और पानी दिया है। रिज़ल्ट आपके सामने है। साथ में दोस्तों जो कि किनारे पे ये सरसों के पौधे थे, ये हमने छोड़ दिए हैं। ये बड़े ही ज़बरदस्त अब दिखाई दे रहे हैं। इन पे अब खैर से फूल भी लगना शुरू हो गए हैं। दोस्तों हमारा जब भी दिल कहता है साग पकाने के लिए, तो सरसों के ये ताज़ा पत्ते हम तोड़ के ले जाते हैं और साग पकाते हैं। हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। उम्मीद है कि हमारा नाश्ता अब तैयार हो गया होगा। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर आइए चलते हैं घर और देखते हैं कि नाश्ता तैयार हुआ है कि नहीं। तो फिर देर किस बात की, आइए हमारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों एक बार फिर हम अपने प्यारे घर खैर से आ गए हैं और घर आते ही सीधा आए हैं किचन में। नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खैर से तैयार हो रहा है और उम्मीद है 10 से 15 मिनट के बाद हमारा नाश्ता इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। तवे पे बड़ी ही ताज़ा और गर्मा गर्म रोटियां पकाई जा रही हैं। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सवेरे नाश्ता पकाने का ये माहौल बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत है। फैमिली के लोग तो फ़िलहाल नहीं आए, कुछ ही देर बाद सारे लोग आ जाएंगे और यहाँ पे बैठ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों हमने खैर से तगड़ा नाश्ता कर लिया है। नाश्ते की वीडियो दोस्तों हमने नहीं बनाई, बच्चे हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। अब हम बकरियों के लिए नाश्ता लेके जा रहे हैं। दीवार के ऊपर इस थाल को रख देंगे और अब दरवाज़ा खोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा थाल को उठाएंगे। इसमें दोस्तों अनार के छिलके भी हैं, शलजम के टुकड़े भी हैं, गोभी के पत्ते भी हैं और रोटी के टुकड़े भी हैं। बकरियां देख के आप समझ गई हैं कि हमारे लिए नाश्ता आ गया है। ये देखें, सबसे जो सीनियर बकरी थी दोस्तों जो कि हम यहाँ पे बांधते थे, वो हमने बेच दी है। एक व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था। ये बुरी आदत इनकी दोस्तों खुली के अंदर आ जाती है। इन्हें बांट के देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बड़े ही मज़े से बकरियां ये खा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने बकरियों को इनका नाश्ता दे दिया है। शुक्रिया अबू जान का, उन्होंने बकरियां भी इस गर्म कमरे से बाहर निकाली हैं और इन्हें बरसीम की घास भी दे दी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपने देखा कि गांव में हम अपनी सुबह का आगाज़ कैसे करते हैं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूं कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुद से ज़्यादा उनका ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं। रब राखा।